अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो वैसे अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਦੂਜਾ ਵਲੌਗ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ कि भाई या जो तुम कहते हो ना यारो बेलियो मित्रों तो इंज क्या करो कि यारो बेलियो मित्रों ते सहेलियो अभी मेरिया केड़ियां सहेलियां हाँ सहेलियां तो माई दियां ने माई तंदूर वाली माई जरनैली टिक्कियां वाली माई कतरी कबाबां वाली ते माई लाहौर दा पानी कड्ढण वाली जिहड़ी है हाँ वो अजकल तुहानूं पता चाइना पहुंची है अपनी सहेलियां नाल ओहदियां ने सहेलियां रंग बिरंगियां किस्म दी अजीबो गरीब रोज़ कोई तस्वीरां आ जांदियां ने और सानूं फिर ओहदे ते तबसरा करना पैंदा ते ओह अज जिहड़ी माई दी सहेली है पोली हाय हाय माई दी सहेली पोली जिहड़ी है ओह अजीब किस्म दा सफारी सूट पा के बैठी है हाँ इन्हां दी हालत देखो यार तुसीं पाकिस्तान च इन्हां दी हालत देखो इन्हां दे सिर तो दुपट्टा नहीं उतरदा इधर पाकिस्तान तो बाहर जांदियां ने उधर इन्हों का वस नहीं चलता कि जो कुछ पाया वह भी ला के रख दे अजे तो यकीन करो कि कोई बीच से नहीं गए आ कि बीच से नज़र आई है तुम बकीनियाँ पा के इधर उधर छलांगा मार दिया नज़र आनी और बाबा जी कहते यार बकीनी पा के की लगना सी वैसे उस माँ पॉली ने मैं कहा जो भी लगना सी लेकिन देखो कोई शर्म है नहीं बई आ दो करैक्टर आ की है भी इतने वड्डे अदाकार जिहो जी आ माई अदाकार ओह जियां ओहदियां सहेलियां और बाबा जी फरमाते ने कि माई नूं आ गाना गाना चाहिए कि मेरी हम जोलियां डड्डियां ते पोलियां वड़ गईयां सारियां मैं कहा बाबा जी बस करो यार हाँ की राग इत्थे सुनान दे तुसीं वड़ गईयां सारियां हाँ उन्होंने वाड़ के आ दिता सारा कुछ हाँ जो तस्वीर आ रही ने अजीबो गरीब किस्म दिया मैंने शक पै रहा कि किते मसाज वाली तस्वीर ना आ जाए सामने पेड़े करे वो इन्होंने शर्म है इधर इन्होंने वापस उतरना एयरपोर्ट से इधर दुपट्टा जनाब है हर चीज़ ये वो बड़िया नेको प्रवीण तो परहेजगार जिहड़ियां ने उत्थे जाके अन्नी पाई होंदी इन्होंने पैंट कोट की और माई नूं देखो कोई बंदा छड्डिया नहीं उन्हें जिहदा उन्हें हत्थ ना फड़िया होया माई ने हर बंदे का माई हथ फड़ के खड़ी हो जाती है हाँ और हत्थों पता नहीं की इशारे करती रहती है बई जापानी लोग उन्होंने की हिसाब किताब की पता और वो इदा अगे बैठी माई अपनी सहेलियां नाल सारे बिठा के कि जिदा वो बच्चे स्कूल च नहीं बहते हाँ वो सारे इतने सामने बैठे आगे कोई लैक्चर दे रहा उन्होंने जापानी उन्होंने समझा रहा है कि बगैर तो सारी जिंदगी टिक टाक नहीं बनानी कोई काम भी कर लिया करो असी ये मेहनत करके इत्थे तक पहुँचे हैं तुसीं इत्थे टिकटाक बनाना आइयां खुदा दा खौफ करो हाँ कोई अपना काम मत्था करो कि पाकिस्तान का हालात सीधा करो हाँ तुसीं जिहड़े किक बैग के चक्कर चंगियां ना इत्थे ते कुछ होर चक्कर च भी होनियां ने पर इन्हां दे चक्कर जिहड़े खत्म होने वाले ते माई दी एक होर तस्वीर आई है ओह परवेज़ रशीद नाल बैठी है माई हुण सारे कहण दे कि देखो एक जिहड़ा एक जिहड़ी आ फिल्मां बनाउण वाली आ गंदियां फिल्मां दूजा गंदियां फिल्मां देखने वाला हाँ अंदाजा कर सही मैच पिया जोड़ सही पिया एक बनाती है जाके ब्लैकमेल करती है गंदियां फिल्मां और जाके कहती भी है कि हाँ मेरे पे पड़ी है मेरे पास हाँ जी पूरियां पूरियां ओहदी भी गंदी फिल्म पई है ओहदी भी पई है वक्त आने ते इन सब दे जनाना ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ ਬਾਹਰ और दूजा बैठा ਉਹੀ फिल्मां देखदा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ एक तो गंदी फिल्म ने तबाह बर्बाद करके रख दिता माई नूं भी ते आ अंकल परवेज़ रशीद ने भी बल्कि परवेज़ रशीद की इस उम्र दे विच यकीन करो हाँ बाबा जी कहते यार हुण इस उम्र की गल करती इस उम्र च गंदी फिल्म ना देखे मैं क्या तौबा करो बाबा जी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई अल्लाह तौबा करे आखिरी उम्र इस उम्र दे विच ते बंदा ज़्यादा सवाब दे काम करदा चलो मेरी उम्र च कोई देख लवे तो कोई हर्ज नहीं बाबा जी हाँ तू किहड़ा 16 साल का मैं कहा चलो बाबा जी नहीं देखनी चाहिए मतलब मैं तो मजम्मत करता वहाँ कोई परवेज़ रशीद नूं कोई शर्म हज़ार भई ऐसे मुँह ना तू गंदी फिल्म देखी उस मुँह ना जाके तू माई ना बह गया कोई शर्म हज़ार बाबे कहते काहदी शर्म है गल तो तू दस दी पहले
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮਾਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੰਜਰ ਖਾਨਦਾਨ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਫਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਵੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੁਪੱਟਾ ਦੀ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਪੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਸੂਟ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਵਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿਲੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੱਡੂ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਣਾ ਉਹ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਪੋਲੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ 4-5 ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਖੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਦੌਰੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੱਪ ਆਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੀ ਲਾਣੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰੰਡੀ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੌੜਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਵਾਂ ਪੌੜਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਕਰਨੀਗਾ ਉਹ ਪਤਲੂ ਹਰਾਮ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਪਾਗਲਾ ਮੰਗੋ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਪਤਲੂ, ਉਹ ਲਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਗਿਫਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਮਾਰੋ ਗਿਫਟ ਮਾਰੋ। ਐਸੇ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਗੈਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਆ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪਤਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ TV ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਗਿਫਟ ਮਾਰੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਔਕਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਰਗੀ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਬਗੈਰਤ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਬੋਲੀ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ 4 ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਖੱਲੀ ਵੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਰਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ चैनल में की कह रहा है आप ही सुन लो। हिंट दे देता हूँ, बूट उनके इधर इधर तक आते हैं, ठीक है, बूट वाले जी अच्छा तो वो ना उनके साथ मेरा बन रहा है तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो मैं चैनल बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बात करना, ठीक, पाकिस्तान की बेहतरी के ऊपर बात करना, चाहे वो पाकिस्तान का फौज का इदारा है, चाहे वो पुलिस का इदारा है, चाहे वो किसी किस्म का भी इदारा है, हम पाकिस्तान के इदारों की सपोर्ट के लिए वो बना रहे हैं। अंदाजा कर लो तुसी हाँ कि अगला कह रहा सरेआम बैठा कि जी मैं बूट वालियां नाल रल के ना
ਤੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਈ ਬੱਲੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥੂਕ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਜੀ ਬੜਾ ਆਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੜ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਰਨਾਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਛਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। Yes, 20,000 25 साल उम्र 25 साल 20,000 साल 20 साल उम्र। Yes, 20 शो 20 साल उम्र भैन दी सीधी इंग्लिश की आदे सालां नु। Yes, 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਊਟੀ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘੁਆਣਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਬਗੈਰਤ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਢਿੰਗੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੀ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਕੈਮ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਫਰਾਡ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਫਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਨੋਟ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਨੋਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਸ ਫਰਾਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੂਟ ਚੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੋਟੂ ਵੀ ਕਮਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਦੂ ਖਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਖੁਲਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਆ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਬੇ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰਤ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੇਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਫਰਾਡ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ DH ਦੇ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਰਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫੁੱਦੂ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਚਲੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਗੈਰਤ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਹਲਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਦੀ, ਚਵਲ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਪਈ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਗਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਖੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਗੇਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਕੋ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।